پہلے خبر بھی تھی جب ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ واقعہ کربلا کے وقت ابھی زندہ تھے، انہیں یہ خواب آیا، اور اس خواب میں انہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت بیان کیا تھا، خبر دی تھی، تو ابن عباس کہتے ہیں نفس الامر میں بھی وہی وقت تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور اپنے خاندان کے نفوس قدسیہ کی جان آفرین کے سپرد کر رہے تھے۔ یہ ذکر شہادت جس کے اندر یعنی سند موجود ہے اور جس میں کوئی کسی لفظ کا فرق نہیں ہے، السوائق محرقہ کے اندر یہ تذکرہ ہے صفحہ نمبر 293 پر کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، جنگ صفین کے لیے جب ان کا گزر ہو رہا تھا تو حاذا نینوا، چلتے چلتے آپ کا گزر نینوا کے مقابل سے ہوا، یعنی جہاں نینوا شہر ہے، فواقفا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رک گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے جو کہ جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے۔ وَسَأَلَ عَنْ اسْمِ هَذِهِ الْأَرْضِ، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ فَقِيلَ کربلا، تو پتہ چلا کہ یہ کربلا کا علاقہ ہے۔ فَبَقَا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ مِن دُمُوعِهِ، اتنا روئے کہ زمین نیچے تر ہو گئی۔ ثم قال، پھر حدیث بیان کی، کہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبکی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو سرکار رو رہے تھے۔ فقلت ما یبکی کا، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا سبب کیا ہے؟ قال کان عندی جبریل آنفا، فرمایا تھوڑی دیر پہلے جبریل میرے پاس تھے، واخبرانی، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، ان ولدی الحسین یقتل بشاط الفرات بموضع یقال له کربلا، کہ جبریل تھوڑی دیر پہلے ابھی میرے پاس تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا، بموضع، اس جگہ میں، یقال له کربلا، جس کا نام کربلا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ جیسے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی اس شہادت کا تذکرہ ہوا۔ اور یہاں اضافہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا بھی ذکر کیا۔ شاط الفرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عین کنارے کے اوپر، مطلب یہ ہے کہ جو بڑا ایریا کسی دریا کے ساتھ لگتا ہو تو اس کو سب ایریے کو ہی اس کی شاطی اور ساحل یا کنارے کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بستی یعنی جو کچھ فاصلے پر کربلا اس فرات کے قریب ہی آباد ہے، فرمایا اس میں میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔
सुम्मा क़बदा जिब्रील क़ब्दतम मिन तुराबिन शम्मनी इयाहो, जिब्रील वहाँ मुट्ठी मट्टी भी वहाँ से लाए और मैंने उस मट्टी को सूंघा है। तो जब जिब्रील वो मट्टी लाए हैं और ये ख़बर दी है तो ए अली फलम अमलिक ए नैया अनफादता, तो फिर मेरा आँखों पे कंट्रोल नहीं रहा और आँखों से आंसू जारी हो गए। इमाम अहमद ने भी इस हदीस को रिवायत किया और दूसरे मकाम पर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के अपने ख़यालात और उनके अपने जो जज्बात थे उसके लिहाज से इमाम इब्न हजर ने ये सवाइक में लिखा कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो इन्ना अलियन मर्रा बिक़ब्रिल हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जहाँ इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद कब्र बननी थी, मैदान करबला के अंदर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग सिफ़ीन की तरफ जाते हुए यहाँ मैदान करबला में आए और मैदान करबला के अंदर आपने फरमाया हा हुना मनाहु रिकाबिहिम, यहाँ काफ़िला हुसैन की सवारियाँ रुकेंगी, वहा हुना मौदिउ रिहालिहिम, और यहाँ सवारियों से कजावे उतार के रखे जाएंगे जिनके ऊपर बैठा जाता है, वहा हुना मुहराकु दिमाइहिम, और यहाँ उनका खून बह जाएगा। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहादत का तज़किरा किया। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज में इस शहादत को ज़िक्र किया और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये इम्तिहान जिसमें वो कामयाब हुए और क़यामत तक हक़ परस्तों को इस दरसगाह का सबक दिया, ये इल्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की भरपूर तरबियत फरमाई थी और इतना बड़ा इम्तिहान सिवाय इमाम हुसैन के कोई नहीं दे सकता था और इतना बड़ा इस्तिकामत का जहान सिवाय उनके कोई आबाद नहीं कर सकता था। सब्र व इस्तिकामत के साथ वो इस मरहले से आगे बढ़े और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, सरकार की सुन्नत, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपने खून की तहरीर में ज़िंदा क़यामत तक के लिए साबित कर दिया। अब इसमें मकाम व मर्तबा के लिहाज से जो गवाहियाँ मौजूद हैं और फिर उनका इस सिलसिला के अंदर जो किरदार है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी वो अल्फाज मौजूद हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सी तौर पर, मानवी तौर पर इनकी जो तरबियत की, उसके लिहाज से जो इनका किरदार है वो एक एक हिस्सा, उसका एक एक हिस्सा, एक एक ज़ाविया, एक एक मिनट उम्मत के लिए पूरी एक दस्तावेज़ की हैसियत उसका मकाम। दूसरी तरफ यजीद, मरदूद, उसके हवारी और जिन जिन लोगों का मुंह काला हुआ, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबिल आने में या किसी लिहाज से भी
آپ کی شہادت کا وہ باعث بنے اور آپ کی شہادت کے لحاظ سے انہوں نے کوئی گھنونا کردار ادا کیا، ان کا دنیا میں اور آخرت میں مواخذہ